So today we are discussing a very important topics like the secretion, how the ACL secreted, and the ACL this part and it accessory part like peptic ulcer. These two questions comes to your exam in every alternate years. So today's topics is very important topics. Peptic ulcer, it will be discussed in your clinical physiology class from in another day. But until you don't know why, which is how the ACL are secreted and how the peptic ulcer are created. So there is a you don't understand the how the peptic ulcers occurs. Okay, so start with the peptic ACL secretion from the stomach. What happened? In previous discussion we are discussing the pH of stomach. কত বলেছিলাম স্টমাকের pH কত ছিল? Around 1 to 2. It around 1 to 2 means it is highly acidic. So and H plus, the H plus ion present in your cell, if this H plus ion are secreted in the lumen of the stomach, then the lumen of the stomach is already have a high ACL concentration, and ACL means H plus Cl minus. So in the lumen there is a high concentration of H plus already present in stomach. So if the H plus ion try to secrete in the lumen is have to be a against concentration gradient. বুঝতে পারলাম? স্টমাকে তোর ACL থাকছে, ACL এর কনসেন্ট্রেশন H plus Cl minus, তাহলে there is a high concentration of H plus ion present in the stomach already. And if we এটার পরেরটা 2 নম্বরটা 3 নম্বর এর আগেরটা. So if তারপর এটা দেখুন আমি নিয়েছি. So if the H plus are try to secreted in the lumen of the stomach is have to be a against concentration gradient, because in the stomach it already have a high concentration. So this H plus ion, if try to secrete in the lumen of the stomach, they need a energy, and the energy is provided by the H plus K plus ATPH pump. বুঝা গেল? তাহলে H plus আয়নকে যদি আমাকে সিক্রেট করতে হয় তো তাকে আমাকে পাম্পিং করে দিতে হবে, তাই না? বিকজ আর যদি কনসেন্ট্রেশন স্টমাকে কম থাকতো, সেলে বেশি থাকতো, H plus নিজেই সিক্রেট হয়ে চলে যেত। এখন দেখা যাচ্ছে সেলের মধ্যে কনসেন্ট্রেশনের থেকে সেলের বাইরে কনসেন্ট্রেশন H plus এর অনেক বেশি, তাহলে আমাকে সেই H plus আয়নকে সেল থেকে পাম্প করে বাইরে পাঠাতে গেলে সেলের বাইরে we need an energy, and this energy provided by your H plus K plus ATPH pump, as this pump H plus K plus ATPH pump. Okay, এত পর্যন্ত বোঝা গেল? এবারে হচ্ছে তোর the how the H plus ion are secreted. Okay, how H plus ion secreted, it needs a lot of energy to secreted from the your
end. Okay, so H plus ion are, so first start with the water. H2O. H2O, it is 12 plus concept. H2O, it when it breaks, that produce the H plus and OH minus. And you know the OH minus, O minus, this is the free radicals. And these free radicals is highly toxic. So you have to nullify these free radicals to protect our body. So where the CO2 is also present in our blood, so this CO2 when it react H2O, it produce the bicarbonic acid H2CO3. Okay. Now this CO3 is break down to H plus and HCO3 minus. এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে সবাইকার? এটা তো ক্লাস 12 এর নলেজ। নাও ওই যে আমি বললাম যে the free radicals is highly toxic to our body. So this H plus ion is only produced because of to nullify the effect of OH minus. So H plus আর ওই যে OH minus দিয়ে H2O তৈরি করে দিল। And this HCO3 minus, it is secreted in that fashion with exchange of HCO3 minus and Cl minus. Now what happened, and this Cl minus is here H plus secreted, and in here Cl minus is also secreted. Now H plus Cl minus, what is formed? The HCl. So that is way after taking food, the HCl are secreted in the stomach. And what about the bicarbonate that present? There is a term called post-prandial alkaline tides. What is the post-prandial alkaline tides? It seems that when we taking food, the bicarbonate are increases in our blood, and these bicarbonate which are secreted in our blood, it is a high concentrated. So if examiner asks in your viva questions, this is the one favorite questions in viva, what is the post alkaline tides, post meal alkaline tides? So how you describe it? Because this is the pump where clearly shows that the bicarbonate are secreted in the exchange of Cl. So every H plus ion secreted, a cell have to be secreted one bicarbonate. So as the after taking food, as the HCl concentration are increases, bicarbonate are also increases, and this bicarbonate where it goes into the blood. As HCl are secreted in the stomach, bicarbonate are where it goes to the blood. So this if we taking the blood sample and measure a bicarbonate level in the blood, we seems that the bicarbonate concentration in the blood after taking food is much more increases. And tight মানে কি বলে? Tight মানে হচ্ছে there is a সেই কি বলে জোয়ার, মানে there is a highly increases. So that is called the post alkaline tides. বুঝতে পারলাম? So how HCl is secreted and how the post alkaline tides are occur, I think it is clear to all, না? কখন আসছিস রে? 9:10 বেজে গেল তো।
যখন তখন চলে আসছিস তো। So next topics is the how the ACL secretion are regulated. You know, there is a 3 hormone that is histamine, acetylcholine and gastrin. These 3 hormone are increases the HCl secretion. So there is a 3 hormone like histamine, acetylcholine and gastrin. There is a 3 hormone that regulate our or increase our HCl secretions. And there is a beautiful diagram. That diagram also written in your books. Now first is the acetylcholines. Okay, now if we discuss about the role of acetylcholine in gastric acid secretion, acetylcholine, you know, it act on muscarinic receptors. There is 2 receptors like muscarinic and nicotinic, that will be discussed in your pharma class or physiology class also in the next chapters. So now it act on muscarinic. There is a M1, M2, M3. There is different receptors is there. There is a M3 receptors. Now is act on the PLC, phospholipase C, and it by the act on phospholipase C, it is open up the calcium channels. Calcium channels ke open korlo. Open করার কি হলো, PIP2 ফসফোডাইল ইনোসিটল বাইফসফেট, এগুলো কি জিনিস, এগুলো তো যখন হরমোন পড়াবো দ্যাট ইজ দ্য মেসেঞ্জার্স মানে হচ্ছে তারা এই যে স্টেরয়েড, এই যে তোর এত হরমোনস, এত কিছু, তা তো সেলের মধ্যে ডাইরেক্ট সবাই ঢুকতে পারে না, কিছু সেলের মধ্যে ঢুকতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য লিপিড সলিউবল, যেগুলো লিপিড ইনসলিউবল সেগুলো সেলের উপরেই থেকে যায়। তো তাকে তো সেলের মধ্যে কাজ করতে হবে, তাই না? তো দ্যাটস ওয়ে যেমন কি, যেমন তুই ধর কোনো স্টুডেন্ট এলো না, সে কি করলো, তোকে দিয়ে বললো যে আমার প্রেজেন্টটা একটু দিয়ে দিবি, হ্যাঁ, প্রক্সি প্রেজেন্ট। সো এইগুলোই আর কি, মানে বাইরে থাকছে, দেহ ভেতরে কাজ করছে, বা নোটসটা দিয়ে আজকে স্যার কি পড়ালো। So that is the second messengers. So this IP3 acts ওই ক্যালসিয়াম চ্যানেলের উপর বললাম, ক্যালসিয়াম কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে, this calcium acts on the H plus K plus. তো কি হবে, they increase the H plus secretion. So acetylcholine act on this way. Next হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন। গ্যাস্ট্রিন হচ্ছে তোর গ্যাস্ট্রিন রিসেপ্টর থাকছে, সে একই IP3 দিয়ে কাজ করছে, এ তোর ড্যাগ দিয়ে কাজ করছে। ড্যাগ মিনস হচ্ছে ডাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল, সেখানে ফসফোকাইনেজ সি অ্যান্ড H plus K plus, অ্যান্ড অলসো দ্য হিস্টামিন। হিস্টামিন মানে হচ্ছে H2 কি আছে তোর, এই যে আমরা খাই র্যানট্যাক, ফ্যামট্যাক, জিনট্যাক, all are the H2 receptor blocker, H2 receptors blockers. And what are the beautiful things is, we discussed the histamine, acetylcholine, gastrin, they all potentiate each others. মানে হচ্ছে কি বলবো, তোর ধর গ্যাস্ট্রিন যখন সিক্রেশন হচ্ছে, যে মানে ওদের মনগুলো খুব বড় আর কি, মানে তবু গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন হচ্ছে তা নয়, গ্যাস্ট্রিন আবার কি করছে, যখন গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন হচ্ছে, সো ও হিস্টামিন সিক্রেশনও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার যখন হিস্টামিন সিক্রেশন হচ্ছে, ও কি করছে, ও অ্যাসিটাইলকোলিন সিক্রেশনও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা কেন, এটা ইম্পর্টেন্ট কি আছে, বিকজ ওই যে আমরা বললাম যে আমরা র্যানট্যাক, জিনট্যাক, ফ্যামট্যাক, হুইচ এভার ট্যাক উই আর টেকিং, দে সাপ্রেস histamine receptors block, they suppress acetylcholine, they suppress gastrin. কিন্তু রিসেপ্টর কিন্তু একটাই, H2। কি করে সাপ্রেস করছে, বিকজ দে অল ডিপেন্ড ইচ আদার ফর দেয়ার পোটেন্সিয়েশনস। বুঝতে পারলি তো, মানে হিস্টামিন, অ্যাসিটাইলকোলিন, গ্যাস্ট্রিন প্রত্যেককে যখন
শুধু যে সিঙ্গেল সিক্রেট হচ্ছে, শুধু যে সিঙ্গেল সিক্রেট তা নয়, সে ফ্যাসিলিটেট করছে অ্যাসিটাইলকোলিন, সে ফ্যাসিলিটেট করছে গ্যাস্ট্রিন, ফলে তাদের সিক্রেশনও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তুই যখন H2টা ব্লক করে দিচ্ছিস, H2টা ফুল ব্লক, তার সঙ্গে অ্যাসিটাইলকোলিন এবং গ্যাস্ট্রিনও পার্সিয়াল ব্লক হয়ে যাচ্ছে। That is why we taking the ran tag, gene tag, fam tag, whatever tag, they all decrease the acid secretion. বুঝতে পারলাম? নেক্সট হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোর অগমেন্ট করলো। নেক্সট হচ্ছে তোর PGE2 and the somatostatin। এটা কি করছে? Those are, what it means the GS and GI? S means stimulatory, I means inhibitory। তাহলে কি হচ্ছে? তোর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, সোমাটোস্ট্যাটিন, এগুলো কি করছে? ইনহিবিটরির উপর কাজ করছে। ইনহিবিটরির উপর কাজ করার জন্য কি হচ্ছে? দে somehow decrease the concentration of AC। AC mean হচ্ছে অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ। তার ফলে কি হচ্ছে? সাইক্লিক AMP এর কনসেন্ট্রেশন কমে যাচ্ছে। সাইক্লিক AMP যদি কনসেন্ট্রেশন কমে যায়, তাহলে কি হবে? PKA মানে ফসফোকাইনেজ এর কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে। ফসফোকাইনেজ এর কনসেন্ট্রেশন কমে গেলে কি হবে? H+K+ আয়ন, এই পাম্পটা তোর সাপ্রেসড হয়ে যাবে। বিউটিফুল এক্সাম্পল ইজ, দেখবি যাদের তোর ওয়ার্ডে যখন তোরা ডিউটি করতে যাবি, দেখবি যাদের তোর দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস আছে, বয়স্ক পেশেন্ট, হ্যাঁ, সবাই দেখি বলবে ডাক্তারবাবু গলা বুক সব জ্বলে যাচ্ছে। গলা বুক জ্বলে যাচ্ছে মানে কি? মানে হচ্ছে তুই যদি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এনসেড মানে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি মেডিসিন, নন স্টেরয়েডাল খাস, ও কি করে? PGE2 কে এফেক্ট করে। PGE2 যদি এফেক্ট করা হয়, তাহলে কি হবে? তোর PGE2 কি করছে? ইনহিবিটরি। কারণ PGE2 কে তুই সাপ্রেস করে দিলি, তাহলে there is a hyper secretion of HCl, and this hyper secretion of HCl এর জন্য কি হবে? there is a peptic ulcer। also PGE2 এর কাজ কি? ও একটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কি করে? গ্যাস্ট্রিক বেরিয়ারের একটা প্রোটেকশনের কাজ করে। সো গ্যাস্ট্রিক বেরিয়ার প্রোটেকশনটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সো those patients who taking NSAID for a long time, these NSAIDs affects the prostaglandin, and this prostaglandin have a two effect. One effect is also the PGE2, one effect, and second effect is the PGE2 what happen? Prostaglandin also make a barrier in the stomach, so these protection are now lost, and so they are vulnerable to peptic ulcer diseases। বুঝতে পারলাম? So there is a two effects, there is a inhibitory effect and excitatory effect, and lastly there is a strong effect of vagal stimulations। okay, there is another stimulation of HCl secretion is the vagal stimulations। okay, so ভেগাল কি করে তো স্টিমুলেট করছে? ভেগাসকে যদি স্টিমুলেট করা হয়, ও কি করছে? তোর অ্যাসিটাইলকোলিন সিক্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে কি করবে? M3 রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে। M3 কাজ করলে কি হবে? HCl সিক্রেশন বাড়বে। আগের নিয়েতেই ছিল। নেক্সট কি করছে? হিস্টামিনের উপর কাজ করছে। সো কি করছে? তোর এন্টারোপরফিন সেলের উপর কাজ করছে, তার ফলে HCl সিক্রেশন বাড়ছে। আগের ইয়েটাতেই ছিল। আর কি করছে? তোর স্টিমুলেট সিক্রেশন অফ জিআরপি কি করছে? গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন অফ গ্যাস্ট্রিন আগের দিন পড়ানো হয়েছিল। গ্যাস্ট্রিন কি করবে? HCl সিক্রেশন বাড়াবে, তো HCl সিক্রেশন বাড়াচ্ছে। আর কি করছে? রিলিজ অফ হিস্টামিনও তাই করছে। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট ইনহিবিট সোমাটোস্ট্যাটিন সিক্রেশন ফ্রম ডি সেল। সোমাটোস্ট্যাটিন কি করছে? কি বলেছিলাম? ইট ইনহিবিট HCl সিক্রেশন। তাহলে এখন যদি আমি সোমাটোস্ট্যাটিনকে ইনহিবিট করি, তাহলে কি হবে?
ACL secretion বাড়বে। So that's why the ACL secretion are increases as inhibiting effect of somatostatin on ACL secretion is withdrawn. Okay, এটা তো আগের চার্টেই ছিল সবকটাই কি রিকম্পিউট করা হলো, এগুলো তো সবই ছিল। ওকে, অ্যান্ড এবারে কি হচ্ছে, এখানেও একটা তোর ফ্যালাসি আছে, বুঝলি তো? ফ্যালাসিটা কি হচ্ছে তোর, যদি তাহলে আমরা কি এখান থেকে ধারণা করলাম যে আলটিমেটলি যা ভেগাস নার্ভই হচ্ছে সেই নার্ভ যে নার্ভ আমাদের ACL সিক্রেশন করছে, তাই তো? বাট দেয়ার ইজ এ এক্সপেরিমেন্ট আর গোয়িং অন, লাইক যদি কারো ট্রাঙ্কাল ভেগোটমি করা, ভেগোটমি মানে ভেগাস নার্ভটাকে কেটে দেওয়া, it seems that in that time also there is also some ACL secretion. তাহলে কি ধারণা হলো এখান থেকে, যে although the vagus nerve is also is very important for secretion of ACLs, but there is a somehow connection of non-vagal connection also, মানে ভেগাস ছাড়াও কিছু কানেকশন আছে যে তোর ACL সিক্রেশন করছে। ওকে, মানে এক্সপেরিমেন্টালি করা হয়েছিল, একজনের একটা অ্যানিমালের ভেগাস নার্ভ কেটে দেওয়া হয়েছিল। সো এটা তোর ওই মেইনলি যেটা করা হয় তোর জিআরপি দিয়ে, ওই গ্যাস্ট্রিন দিয়ে এগুলো সিক্রেশন হচ্ছে, বুঝতে পারলি তো? এবারে হচ্ছে তোর এই ACL যে সিক্রেশন হচ্ছে তার বিভিন্ন ফেজ আছে। তো মেন সেই ফেজগুলো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট তোর হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ফেজ, ঠিক আছে? গ্যাস্ট্রিক ফেজে হচ্ছে দুটো ছিল, একটা হচ্ছে তোর সেফালিক ফেজ, গ্যাস্ট্রিক ফেজ। সেফালিক ফেজ মানে কি ছিল বলতো? সেফালিক ফেজ মানে হচ্ছে যেটা আগের দিন তোদের পড়িয়েছিলাম, মনে করে দেখ, আনকন্ডিশনিং অ্যান্ড কন্ডিশনিং রিফ্লেক্স, তাই না? পড়ানো হলো তো, মানে যে খাবারটা তুই সব থেকে বেশি ভালোবাসিস সেই খাবারের কথা চিন্তা করতে গেলে আমাদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে, দ্যাট ইজ দ্য, ওটা কি কন্ডিশনিং রিফ্লেক্স, তাই না? ওই যে পড়ালাম আগের দিন সেই প্যালভবের ইয়েটা, ভুলে গেলি? আর আনকন্ডিশনিং কোনটা? আনকন্ডিশনিং মানে হচ্ছে বাই বার্থ, যেটা আমরা নিয়ে প্রেজেন্ট করছি, দ্যাট ইজ কল দ্য, মানে they are regulated in the brain, that is called the, that's why its name is the cephalic phase. Okay, but that is controlled by our brain. Okay, now the গ্যাস্ট্রিক ফেজ। গ্যাস্ট্রিক ফেজ মানে হচ্ছে তোর যখন আমার খাবারটা স্টমাকে গেল, তারপর যে ACL সিক্রেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য গ্যাস্ট্রিক ফেজ। প্রথম হচ্ছে খাবারের গন্ধে হয়ে গেল, দ্যাট ইজ দ্য কেফালিক ফেজ। তারপর আমরা খাবারের গন্ধের পর সত্যিকারই খাবারটা খেলাম এবং খাবারটা আমাদের স্টমাকে এন্টার করলো, দ্যাট প্রডিউস দ্য গ্যাস্ট্রিক ফেজ। গ্যাস্ট্রিক ফেজে দুটো আছে, একটা হচ্ছে লং আর একটা হচ্ছে লং রিফ্লেক্স আর শর্ট রিফ্লেক্স। লং রিফ্লেক্স মানে কি হচ্ছে? লং ভেসোভেগাল রিফ্লেক্স মানে হচ্ছে যখন খাবারটা আমাদের পেটে পড়লো তো কি করলো, আমাদের স্টমাকে গেল, স্টমাকে যাওয়ার পর কি করবে, ও স্টমাকে যে খাবারটা পড়ার সঙ্গে স্টমাকের যে ওয়ালটা স্ট্রেচিং হলো, অ্যান্ড দিস stretch the afferent nerve present in the stomach are also stretching. So from that the reflex are now goes to our brain, and there is a from brain there is a impulse that called এটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট, ওটা ইফারেন্ট দিয়ে এলো, ইফারেন্ট দিয়ে যখনই এলো যে না খাবারটা হয়ে পড়েছে, এবার আমাকে অ্যাসিড সিক্রেশন করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য লং। বুঝতে পারলাম? লং মানে হচ্ছে খাবারটা পেটে পড়লো, তাহলে খাবারটা পেটে পড়ার সঙ্গে স্টমাকে গেল, স্টমাকটা এতক্ষণ ছোট হয়েছিল, এখন খাবার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টমাকটা বড় হয়ে গেল, তাহলে কি হলো, ওয়াল অফ দ্য স্টমাক আর স্ট্রেচড আউট, and from the stretch out the receptors are present in the stomach
they are stimulated, and the stimulus goes via long into the our spinal cord to brain, and the from brain to spinal cord কি নির্দেশ এলো যে অ্যাসিড সিক্রেশন করতে হবে, সেটা কি দিয়ে আসবে? ভায়া ইফারেন্ট দিয়ে আসবে। তাহলে ইফারেন্ট দিয়ে এলে কি হবে? এইচ প্লাস সিক্রেশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য লং। ওকে, অ্যান্ড শর্টে কি হচ্ছে না, শর্টে যদি পড়িয়েছিলাম, এটা যদি প্রথম ক্লাসে পড়িয়েছিলাম যে শর্টে হচ্ছে তোর ইফারেন্ট আর যে সেন্টার, তিনটি ওখানেই থাকবে। পড়িয়েছিলাম, মনে করে দেখ, প্রথম ক্লাসে পড়িয়েছিলাম, তিনটি ওখানেই থাকবে। সো শর্ট লং দুটি হয়ে গেল। সো chemical stimulation in this phase mediated through the hormone gastrin secreted by the G cell. Okay, gastrin secretion is stimulated by digested product of protein vagal stimulations, তোর ক্যালসিয়াম আয়ন পিএইচ এগুলোর উপর ডিপেন্ডস করে সিক্রেশন হয়। ঠিক আছে, নাও there is a two feedback mechanism. One is the positive feedback mechanism, one is the negative feedback mechanism. What is the positive feedback mechanism? ধর আমরা খাবার খেলাম, ঠিক আছে, খাবার খেলাম, গ্যাস্ট্রিন স্টিমুলেট হলো, দিয়ে গ্যাস্ট্রিন স্টিমুলেট হওয়ার পর কি হবে না, গ্যাস্ট্রিন কোথায় অ্যাড করবে? ইন দ্য প্রোটিন। তাহলে প্রোটিন জাতীয় খাবার খাচ্ছি, গ্যাস্ট্রিন অ্যাক্ট হচ্ছে, গ্যাস্ট্রিন অ্যাক্ট অন প্রোটিনস। তাহলে কি করলো? পেপটোন তৈরি করলো, প্রোটিন ভেঙে, তাই তো, পেপটোন তৈরি হবে। And this pepsin, peptone, whatever it produce, it ought increase the secretion of gastrin. তাহলে more gastrin are produced. গ্যাস্ট্রিন খাবার খেলাম, গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন হলো, গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন হওয়ার পর কি করলো? গ্যাস্ট্রিনের কাজ কি? এ প্রোটিনকে ব্রেক ডাউন করবে। তাহলে পেপটোন বা হোয়াট এভার it produced the protein breakdown product, and this protein breakdown product it stimulated the gastrin part. তাহলে কি হলো? যত প্রোটিন ডাইজেস্ট হয়ে স্টমাকে যাচ্ছে, সে কি করছে? আবার বেশি বেশি করে গ্যাস্ট্রিনকে স্টিমুলেট করছে। তাহলে আরো বেশি বেশি করে আরো প্রোটিন প্রোডাক্ট নামছে, আরো বেশি বেশি করে গ্যাস্ট্রিন বেরোচ্ছে। দ্যাট ইজ কল দ্য পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। মানে একবার যদি প্রোটিন ব্রেকডাউন হতে শুরু করে, তাহলে আমাকে আর তোর কিভাবে গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন হবে ওটা নিয়ে আর ভাবতে হচ্ছে না, বিকজ দিস ফুড প্রোডাক্ট ইজ স্টিমুলেটেড দ্য গ্যাস্ট্রিন প্রোডাকশন। That's why it is called the positive feedback mechanism. Okay, now what is a negative feedback mechanism? Negative feedback mechanism, when the pH are pH drop করে যাচ্ছে, then কি হচ্ছে? the in low pH is activate the antral D cell. D cell থেকে কি বেরোয়? সোমাটোস্ট্যাটিন। ডি সেল থেকে সোমাটোস্ট্যাটিন। সোমাটোস্ট্যাটিন কি কাজ বলেছিলাম আগের স্লাইডে? ইট ইনহিবিট দ্য গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন। তাহলে সোমাটোস্ট্যাটিন কি করছে? গ্যাস্ট্রিনের সিক্রেশন কমিয়ে দিচ্ছে। আর গ্যাস্ট্রিনের সিক্রেশন কমিয়ে দিলে কি হবে? তোর ডাইজেশনও কমে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ কল দ্য নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। ওকে, তো দ্যার ইজ এ টু মেকানিজম, দ্যাট ইজ দ্য তোর positive feedback and negative feedbacks. Okay, so and one most important topics is the composition of secretion depend on the nature of the food. As I told earlier, that is a 2 amino acid. What is those? Tryptophan and phenylalanine. I mean, প্রথম দিন ধরে পড়িয়েছিলাম, those amino acid are stimulatory. So if 2 amino acids are present, they stimulate the acid secretions. এখন যে খাবারগুলোতে এগুলো বেশি থাকে, সেগুলো কি করবে? অটোমেটিক্যালি দে ইনক্রিজ দ্য সিক্রেশন অফ দোজ tryptophan and phenylalanine. Okay, and when the pH
falls below 3, the hyperacidity stimulate in distal present and release in the somatostatin which inhibit the gastrin secretion. এটা পড়ানো হলো। নেক্সট দ্য ইন্টেস্টিনাল ফেজ। ইন্টেস্টিনাল ফেজ মানে হচ্ছে তোর খাবারের স্টমাক থেকে ডাইজেস্ট হয়ে গেল, এবারে ওটা নিচের দিকে নামছে। স্টমাক আবার কি আছে? ডিউডিনাম, দেন জেজুনাম। সো initially, as long as the gastric chyme enter into the duodenum, when the pH is more than 3, then the gastric secretion is stimulated. But when each pH less than 3, তখন কি হচ্ছে? gastric secretion কি হচ্ছে? Inhibited. So that is the mark of 3. 3 এর উপরে গেলে কি হচ্ছে? It stimulate. 3 এর নিচে গেলে D-cell activate. It activates somatostatin and it inhibit. তাহলে 3 pH হচ্ছে is the mark point. তার আগে পিছে প্রবলেমটা শুরু হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইউ নো দ্য, এগুলো তো এগুলো তো কোনো কনসেপ্ট নেই, এগুলো মনে রাখতে হবে যে তো ইন্টেস্টিনাল ফেজের সিক্রেশনটা 2 থেকে 3 আওয়ার থাকে অ্যান্ড লাস্ট ফর 8 to মানে 2 থেকে 3 ঘন্টা পর শুরু হয় এবং 8 থেকে 10 ঘন্টা থাকে, ঠিক আছে? এবং you know the gastric secretion is stimulated in this phase by gastrin liberation from the G cell in the duodenum and the upper jejunum in response to a peptide and amino acid. সেটাও পড়ানো হয়েছে। সো দিস ওয়ে এবারে হচ্ছে তোর কিছু কিছু হরমোন যেগুলো স্টিমুলেট করে, কিছু কিছু হরমোন ইনহিবিট করে, ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে তোর তোকে পড়িয়েছিলাম, দেখবি তোদের যেগুলো ভিআইপি, জিআইপি, সিসিকেপি, যে অল আর ইনহিবিটরি। আই মানেই বলেছিলাম, আই মিনস ইনহিবিটরি। তো দিস হরমোন অবভিয়াসলি হোয়েন ইজ সিক্রেটেড দে ইনহিবিটস, ওকে? সো দিস আর দ্য ফেজ। অ্যান্ড লাস্টলি দ্য ইন্টারডাইজেস্টিভ ফেজ। ইন্টারডাইজেস্টিভ মানে হচ্ছে একবার খাবার খেলাম তারপর আর খেলাম না, ওকে? সো in meantime that is called the interdigestive. So this phase যে সিক্রেশনটা হয়ে থাকে that is called the interdigestive phase, okay? Next one topics is clinical topics, na? One is the dumping syndrome. What is dumping syndrome? আগে আমাদের এখন তোর পেপটিক আলসারে ভালো ভালো ওষুধপত্র বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো আজ থেকে কিছু বছর আগেও আমাদের কি হতো, তোর পেপটিক আলসারে কোনো ট্রিটমেন্ট ছিল না। ট্রিটমেন্ট বলতে একটাই ছিল, সেটা হচ্ছে সার্জারি করে দেওয়া হতো। এবারে তোর ধর একটা পেশেন্টের পেপটিক আলসার হয়েছে এবং তাকে আমি সার্জারি করে দিলাম। কি করলাম, যে স্টমাকের অর্ধেকটা অংশ বাদ দিয়ে দিলাম, পেপটিক আলসার ঠিক হয়ে গেল। স্টমাকের কাজটা কি? স্টমাকের কাজটা হচ্ছে খাবারটাকে স্টোর করে এবং ধীরে 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 ওটাকে স্টমাক থেকে ডিউডিনামে ওটাকে পাস করে। তাহলে এবারে কি হবে, আমি যদি স্টমাকের কিছু অংশটা বাদ দিয়ে দিলাম, তখন কি হবে, যে খাবারটা আমরা খাচ্ছি কি হবে, সেই খাবারটা খেলাম, ঝপ করে স্টমাক থেকে ডিউডিনামে চলে গেল, তাই তো? স্টমাকের নিচের অংশটা কেটে হয়েছে স্টমাক, ধর এটা স্টমাক, এটা স্টমাক, ছোট স্টমাক। তো এই অংশটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি আমি, তাহলে স্টমাকে তো দেখা করবো এইটুকু অল্প হয়ে গেছে। এটা আমি অপারেশন করে দিয়েছি, পেপটিক আলসার হয়েছে, এই পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিয়েছি। তাহলে এখন কি হচ্ছে, এই এই দিয়ে এই 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 এই, তাহলে এর ক্যাপাসিটি কতটা? ছোট। ও কি করবে, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে ওই যে স্টমাকের স্ফিংটার গুলো গেছে। স্ফিংটার কি কাজ? স্ফিংটারই তো মেইন খাবারটাকে আটকে রাখে, তো স্ফিংটারটাও গেছে। তো খাবার খেলাম, সঙ্গে সঙ্গে স্টমাক থেকে তোর ডিউডিনামে চলে গেল। তাহলে কি হবে, when this food entered into the duodenum,
দে আর হাইপার অসমোলার, অসমোলারিটি তার হাই। এবারে যেগুলো হাইপার অসমোলার হবে সেগুলো কি হবে, দে ড্র্যাগ ওয়াটার। তাহলে কি হবে, ওয়াটার কোথায় 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 তো বেশি থাকে, ইন দ্য ইসিএফ এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে ওয়াটার থাকে, বা 12-এ পড়েছি তো, ক্লাস 12-এ ইন্ট্রাসেলুলার থেকে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড বেশি থাকে, তাহলে সে ফ্লুইডটা টানবে বডি থেকে। তাহলে ফ্লুইডটা যদি টেনে নেয় তাহলে কি হবে, বডিতে there is a fall of BP, blood pressure, and this patient produce hypotension. আর একটা হাইপার অসমোলারের তোর এক্সাম্পল দে, কি আছে? ওয়ান বিউটিফুল এক্সাম্পল that we are facing day to day in our clinical settings. Diabetic, sugar, one is they also drag waters. That's why every diabetic patient, they have a polyuria, bar bathroom, because they drag water from our body, so that produce the hypotension. Next, যখন তুই খাবারটা সেই এই পেশেন্ট খেলো, খাওয়ার পর কি হবে, সেই সুগার হাইলি সুগার খাবারটা কি হলো না ডিউডিনামে গেল, তখন কি করবে, ইট স্টিমুলেট ইনসুলিন। এবার যখন ইনসুলিনকে স্টিমুলেট করলো, ইনসুলিন রিলিজ হলো, তখন ইনসুলিন যখন এলো মার্কেটে, তখন হলো খাবারটা বাইপাস হয়ে চলে গেছে ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টিন থেকে পেরিয়ে চলে, ট্র্যাক করতে পারছে না, তখন কি হবে, অ্যান্ড দিস পেশেন্ট ফার্স্ট দেয় যে হাইপার ইনসুলিনিমিয়া, প্রথম যখন খাবার খেলো ইনসুলিন সিক্রেশন বেড়ে গেল, অ্যান্ড লেটার অন দিস ইনসুলিন প্রডিউস হাইপোগ্লাইসেমিয়া। তাহলে ডাম্পিং সিনড্রোমের পেশেন্ট কি কি নিয়ে আসবে, দেয়ার ইজ এ ফার্স্ট দ্য ডিজিনেস বিকজ অফ দ্য hypotension, recurrent hypotension after taking foods, and secondly they comes with hyperinsulinemia and recurrent hypoglycemic attack. This combination known as a dumping syndrome. বুঝতে পারলাম? ডাম্পিং সিনড্রোম কিন্তু পরীক্ষা অনেক সময় শর্ট নোট দেয়, ঠিক আছে, পরীক্ষায় অনেক সময় ডাম্পিং সিনড্রোম শর্ট নোট দেয়। লাস্ট পার্ট, সবার শেষে কি হচ্ছে, তোর ফাংশন অফ দ্য স্টমাক। স্যার স্টমাক কি কি ফাংশন হলো, তোরাই বল কি কি ফাংশন হলো বল। বল, যে কেউ একজন বল না, সবাই ভুল তো হতেই পারে, বল কার কি আছে, ফার্স্ট বল, বলে কার, বসেই বল, বসে বল, দাঁড়াতে হবে না। It secrete the HCl and it help to digest. Next point, বল না, ইমাজিনারি ফ্যাট হয় না। ইমাজিনারি ফ্যাট কে করে, বাইল করে, বাইল স্টমাকে সিক্রেশন হয়, বোকার মতো বলছিস। নেক্সট বল, এতটা ডিসকাশন হলো স্টমাক নিয়ে, ফাংশন বলতে না পারলে কি করে হবে বল। সেকেন্ড কি আছে, সেকেন্ড এই যে বললাম তো, ইট স্টোর দ্য ফুড টেম্পোরারি অ্যান্ড দেন ইট রিলিজ। থার্ড, পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, ভিটামিন B12, ইট প্রডিউস দ্য ভিটামিন ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরস। আগের ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল, পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরস, তাহলে ইট প্রডিউস দ্য ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরস। ফোর্থ, it high HCl kill the bacteria or virus present in the foods. Fifth, হচ্ছে তোর প্রোটিনকে ডাইজেস্ট করছে। সেগুলো তো ভেবে বলতে হবে, এত পড়ানোর পর যদি বলতে না পারিস তো মুশকিল। সো টেস্ট ফর গ্যাস্ট্রিক ফাংশনস, ফার্স্ট হচ্ছে তোর বেসাল অ্যাসিড আউটপুট। বেসাল অ্যাসিড আউটপুট মানে হচ্ছে তোর
মর্নিংয়ে তোর একটা পেশেন্টকে রাইলস টিউব পরিয়ে দেওয়া। রাইলস টিউব মানে হচ্ছে একটা টিউব যেটা তোর নাক দিয়ে গিয়ে স্টমাক পর্যন্ত যাবে, দ্যাট কল দ্য রাইলস টিউব। তো যে পেশেন্টগুলো খেতে পায় না তাদের রাইলস টিউব পরানো হয়। ওয়ার্ডে যখন যাবি দেখবি সেই রাইলস টিউব নিয়ে আমরা স্যাম্পেল নিলাম, অ্যান্ড উই মেজার দ্য ফাস্টিং গ্যাস্ট্রিন লেভেল। মনে করে দেখ তোদের আগের ক্লাসে পড়িয়েছিলাম একটা সিনারিও, যে কোনো পেশেন্ট যদি তোর রিকারেন্ট পেপটিক আলসার, কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পেশেন্ট কোনো এনসেট খাচ্ছে না, কোনো পেশেন্টের ফুডের কোনো ইয়ে নেই, তখন লাস্ট কিছু না পেলে ইউ মেজার দ্য ফাস্টিং গ্যাস্ট্রিন লেভেল, পড়িয়েছিলাম। And this fasting gastrin level, if the gastrin are elevated very high, there is a rare tumor that is called the gastrinoma, and this gastrinoma produce the recurrent peptic ulcers. তাহলে কি করতে পারি আমরা? বেজাল অ্যাসিড আউটপুট মাপতে পারি। তারপর হচ্ছে পিক অ্যাসিড আউটপুট। এগুলো তোর পরীক্ষায় পড়বে না, কিন্তু জেনে রাখা ভালো, লেখা যখন আছে। মানে হচ্ছে কি, তোর হিস্টামিন, পেন্টাগ্যাস্ট্রিন, ইনসুলিন এগুলো ইনজেক্ট করতে হবে। ইনজেক্ট করার পর তোর HCl সিক্রেশন কত হচ্ছে ওটা মেজার করতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে তোর মানে কি বলবো, এগুলো নেই, কিন্তু তুই আবার পরীক্ষায় দিয়ে দেয়। এবারে হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে তোর ওই একটা তোর কোনো একটু খাবার, ধর কিছু হয় বার্লি বা অ্যালকোহল বা এই জাতীয় কিছু, এগুলো তোর কি করতে হবে, পেশেন্টকে খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোর পর কি হবে না, তোর 10 ml ওই যে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন ওটা 15 মিনিট অন্তর অন্তর নিতে হবে, ঠিক আছে? এটা অন্য টেস্ট। হ্যাঁ, দিয়ে মোট 13টা স্যাম্পেল নিতে হবে, ঠিক আছে? এবার এই স্যাম্পেলগুলোকে নিয়ে তুই চেক করলি ওর মধ্যে অ্যাসিড কতটা আছে, স্টার্চ কতটা আছে, বাইল কতটা আছে, এগুলো তোর চেক করতে হবে, ঠিক আছে? সো বাই দিস ওয়ে উই ক্যান মেজার দ্য গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন, যে ঠিকঠাক আছে কিনা, অন্য কিছু রোগ কিছু হলো কিনা, হাইপার বা হাইপো হলো কিনা। তো দিস আর দ্য টেস্ট দ্যাট উই ক্যান মেজার দ্য কি স্টমাকটা আমাদের ঠিকঠাক আছে কিনা, ঠিক আছে? So this is end of stomach. ওকে, একটাই জিনিস পড়ে রইলো, সেটা হচ্ছে পেপটিক আলসার্স। পেপটিক আলসারটা তোদের ওই একটা নতুন যে গাইডলাইনে তোদের ওই বিভিন্ন রোগ নিয়ে একটা আলাদা ক্লিনিক্যাল ক্লাস দিয়েছে, ওই ক্লাসে ডিসকাশন করা হবে পেপটিক আলসারটা, ঠিক আছে? নেক্সট কামস উইথ দ্য প্যানক্রিয়েটিক জুস। So pancreas, you know, the pancreas is a very important organ in our body, ঠিক আছে? And in pancreas there is a two function, like exocrine function and the endocrine function. Pancreas দুটো ফাংশন থাকে। প্যানক্রিয়াসে যে তোর সেল থাকে, সেলকে কি বলে? স্ট্রাকচারাল ইউনিট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসিনার সেলস, ঠিক আছে? তো অ্যাসিনার সেলটা কিরকম দেখতে? একটা ত্রিভুজের মতো, ইটস লাইক পিরামিডস, ওকে? And in acinar cell there is also a centroacinar cell also, ঠিক আছে? এটাতে অ্যানাটমিতে সব পড়ানো হবে, এটা জাস্ট মানে শুরু করার আগে একটা বেসিক স্ট্রাকচার। অ্যাসিনার সেলের পাশে থাকে তো সেন্ট্রোঅ্যাসিনার সেলস, ঠিক আছে? অ্যাসিনার সেল অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রোঅ্যাসিনার সেলস। অ্যাসিনার সেলস এবং সেন্ট্রোঅ্যাসিনার সেলস অল মার্জ টু ফর্ম আর টু ডাক্ট, একটা হচ্ছে মেন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, একটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, অ্যান্ড বোথ টু প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট আর ওপেন ইন দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডিনাম। কারো কোনো কনফিউশন নেই। মেন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট সঙ্গে কার সঙ্গে মার্জ হয়? ইন দ্য কমন বাইল ডাক্ট, অ্যান্ড বোথ ডাক্ট আর ওপেন ইন দ্য সেম, অ্যান্ড দে গাইডেড a sphincter. And what is the name of the sphincter? Sphincter of Oddi. Guide a sphincter. That's why
এই প্যানক্রিয়াস আর তোর এই যে স্ফিংটার এ তোকে সারা জীবন ভোগাবে। যত পরীক্ষায় যত কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন আসবে সব এইখান থেকে আসবে। একটা পেশেন্ট এসছে, ধর 70 years male comes to your chamber with a jaundice, and this jaundice is the obstructive jaundice. Now how you investigate these patients? ওই প্রশ্ন সব সারা জীবন ঘুরিয়ে যাবে। কি করে ইনভেস্টিগেট করবি? কারণ ওই যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ফ্রম ইয়োর সিবিডি টু স্ফিংটার অফ ওডি আপ টু প্যানক্রিয়াস যে কোনো জায়গায় হতে পারে। ফ্রম দ্যাট টু দ্যাট এন্ড অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। সো ইনভেস্টিগেশন ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড তোকে ওই যত দেখবি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে প্রশ্ন আসবে সব এখান থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসবে। ওই একই পেশেন্ট এসে এই কমপ্লেন নিয়ে তুমি কি করবে, কি ইনভেস্টিগেশন করবে, কি ব্যবহার করবে। সো দিস চ্যাপ্টার্স ইজ মানে কি বলবো, পরীক্ষায় তোর এমনি পরীক্ষায় তো প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে, কিন্তু মানে এমডি পরীক্ষাতেও প্রশ্ন আসবে, কিন্তু আবার তোরা যখন প্র্যাকটিসে নামবি এই জায়গাটার তোর অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথোলজি সারা জীবন ভোগাবে। Now come to the pancreatic enzymes. So pancreatic enzymes কি জানিস তো, all pancreatic enzyme that are secreted from the pancreas, that is in the pro form. Pro মানে হচ্ছে সেই আগের প্রো, তাই না? মোবাইলের মতো আমাদের সবই প্রো ফর্ম, ঠিক আছে? কি যেমন প্রো তোর কার্বক্সিলেজ, প্রো ইলাস্টেজ, প্রো কোলাজিনেজ, অল আর প্রো, ঠিক আছে? অ্যান্ড হোয়াই প্রো? Because they are in the inactive form, that is why it's called pro. আর কি ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন জানিস তো তোরা সবই কি থেকে বেরোয়? And because trypsin inhibitors are present in our pancreas, and these trypsin inhibitors are inhibit to activate the enzyme within the pancreas, because trypsin inhibitor থাকে, এটাও তোরা ক্লাস 12 এ পড়েছিস। But once the pancreatic enzyme are secreted in the small intestine, enterokinase present in the intestine, they activate the pro, so they cleavage it, তাই না? যেমন হচ্ছে তোর তখন কি হচ্ছে তোর, যেমন হচ্ছে কার্বক্সি পেপটাইডেজ, হ্যাঁ এগুলো তোর ভেঙে যাচ্ছে। হ্যাঁ ট্রিপসিন যেমন হচ্ছে ওয়ান্স ফর্ম তোর ট্রিপসিনোজেন দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি তো? তো এগুলো হচ্ছে তোর দে আর অ্যাক্টিভেটেড। নাও দ্যার ইজ এ টু এনজাইম, একটা হচ্ছে অ্যামাইলোল্যাকটিক এনজাইম অ্যান্ড প্রোটিওল্যাকটিক এনজাইম। অ্যামাইলোল্যাকটিক এনজাইম মানে হচ্ছে তোর তার মুখ যখন পড়েছিলাম ইন দ্য মাউথ, দ্যার ইজ এ তোর স্যালিভারি অ্যামাইলেজ, অ্যান্ড স্যালিভারি অ্যামাইলেজ আমি কি বলেছিলাম, দে অনলি অ্যাক্ট অন দ্য বয়েলড স্টার্চ, but in pancreatic amylase, as their pH is nearly 7.2 7.3, it act on both boiled and unboiled starch. তাহলে তোর boiled starch শুধু মাউথে ডাইজেশন হচ্ছে, unboiled starch plus boiled starch all are digested in the pancreas by the pancreatic amylase. Okay, now pancreatic lipase, you know, they are secreted, আমি বলেছিলাম তোদের there is a very strong enzyme and they are secreted from the your pancreas, and if there is a deficiency in pancreatic lipase, so you know there is a problem in the fat digestions, because fat are digestion depend only on pancreatic lipase, and পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে, পেশেন্ট বলে ডাক্তারবাবু যাই খাচ্ছি রোগা পেশেন্ট, হজম হচ্ছে না, দ্যার ইজ এ ওয়েট লস। তাহলে কি করতে হবে, তোকে ফিকাল
ফ্যাট এস্টিমেশন করতে হবে। ফিকাল ফ্যাট আমাদের আগে ছিল, এখন আমাদের আরও অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করি না, ফিকাল এলাস্টেজ টেস্ট করি, ফিকাল ইলাস্টেজ, অ্যাসে অফ ফিকাল এলাস্টেজ। ফিকাল ফ্যাট এখনও হয়। তো এখানে কি থাকবে, যেহেতু ফ্যাট ডাইজেশন হচ্ছে না, ওই ফ্যাটটা অ্যাজ সাচ স্টুল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সো ইউ হোয়েন ইউ examine the fecal fat estimation, it increases. So that is labeled this patient as a pancreatic insufficiency. Pancreatic secretion এ কি থাকে, সেটা হচ্ছে ভলিউম হচ্ছে 1200 থেকে 1500, পিএইচ অবভিয়াসলি প্যানক্রিয়াসে কি হবে, অ্যালকালাইন হবে, অ্যাসিডিক তো হবে না। তবে পিএইচ হচ্ছে 7.8 to 8.4, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি 1.010 to 1.020, ওয়াটার 98%, সলিড 2%। এনজাইম কি থাকে পড়ানো হলো, কি তো ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, pro carboxypeptidase, pro elastase, pro collagenase, all are pro. And enzymes like pancreatic amylase, lipolytic আমাদের pancreatic lipase, colipase কি করে, তো colipase হচ্ছে ওই প্যানক্রিয়াটিক যে ইয়ে আছে ওর যে ক্যাপটাকে ব্রেক করে দেয়, ফলে প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ দে অ্যাক্ট মোর এফেক্টিভলি। দের ইজ এ ক্যাপ, এই ক্যাপটাকে সেটা সে অ্যাক্টিভেট হচ্ছে না ইন দ্য প্যানক্রিয়াস। তখনই মল ইন্টেস্টিনে এলো ওই প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজটা, কোলিপেজ কি করলো, ওই ক্যাপটাকে ব্রেকডাউন করে দেয়। ব্রেকডাউন করে দেওয়ার জন্য প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ আরো খতরনাক হয়ে গেল আর কি, বুঝতে পারলি। সো আর কি আছে, বাইল অ্যাসিড অ্যাক্টিভেট লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, ওকে, দিস আর দ্য। আর ইলেকট্রোলাইটসের মধ্যে জানিস ক্যাটায়ন্সের মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামস অ্যান্ড অ্যানায়ন্স লাইক bicarbonate, colloids, phosphates, sulfates, all are the anions. So this is in short the your stomach তো হয়ে গেল, তো প্যানক্রিয়াটিক কে শুরু করা হলো, লাস্ট প্যানক্রিয়াটিকে পড়িয়ে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট ক্লাস হচ্ছে তোর প্যানক্রিয়াটিক শেষ হবে আর ইন্টেস্টিনাল জুস, ঠিক আছে। তো জিআই সিস্টেম খুব ইন্টারেস্টিং টপিকস নয়, কিন্তু জিআই সিস্টেম থেকে পরীক্ষায় এখন কিন্তু প্রশ্ন আসছে প্রচুর।